Okay, good morning students. Now let us discuss remaining worked examples in current electricity. That is problem number 9. Eighth problem already completed students. Problem number 9 Anna. Problem number 9. The temperature coefficient of resistance of the wire is alpha ichadra. Temperature coefficient 0.00125 Fahrenheit Celsius. Its resistance is 1 ohm at 300 Kelvin. Resistance R1 equal to 1 ohm at temperature is what? 300 kelvins. Okay, na? 300 kelvin. This is nothing but T1. See, alpha value degree Celsius lo undi, kelvins lo unda. Just convert temperature in Kelvin scale, convert into Celsius scale. That is, so small t degree Celsius is equal to T1 minus 273. That is equal to 300 minus 273. So T1 is equal to what? 27 degrees Celsius. This is the temperature. So R1 equal to 1 ohm, corresponding temperature is 27 degrees Celsius. Its resistance is 1 ohm at 300 Kelvin or 27 degrees Celsius. Full stop. At what temperature its resistance will be 2 ohm? So at what temperature its resistance will be like this 2 ohm? So T2 value find out cheyalana. Okay, so R1 R2 ichadu, T1 T2 ichadu, T1 ichadu, T2 value find out cheyali, alpha ichadu already. So using already we know RT is equal to R0 1 plus alpha delta T. Alpha delta T. Okay. See, delta T is what? T2 minus T1. T2 minus T1. So లేదంటే సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ ATA రాశారో అదే రాసుకోవచ్చు. RT ఈక్వల్ టు R0 1 plus alpha T ఫార్ములా తీసుకొని suppose this is R1. R0 is the constant. So this is T1. Similarly, R2 is equal to R0 1 plus alpha T2. This is equation number 1. This is equation number 2. So dividing 1 by 2, R0 get cancelled out. So 1 by 2 nana, R1 by R2 is equal to 1 plus alpha T1 by 1 plus alpha T2. Okay. So మనకు కావాల్సింది T2 కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు T2 వాల్యూ వచ్చేస్తుందిరా. సో ఇక్కడ మనకి R1 ఎంత ఇచ్చాడురా? 1 ఇచ్చాడు. R2 వచ్చి 2 ఇచ్చాడు. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా వాల్యూ దట్ ఈస్ 0.00125 into T1 is what? T1 equal to 27 degrees Celsius. 27 degree Celsius divided by 1 plus alpha value. So alpha T రాసుకుంటా, alpha T2 నా. సో క్రాస్ మల్టిప్లై ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసి 1 యాడ్ చేసుకుని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఫైనల్లీ T2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మీరే. మీకు T2 వాల్యూ 854 డిగ్రీ సెల్సియస్ వస్తుంది. 854 డిగ్రీ సెల్సియస్ అన్న మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి 854 డిగ్రీ సెల్సియస్ వస్తుంది. కెల్విన్ స్కేల్లో అయితే T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 ప్లస్ 273 యాడ్ చేసిండ్రా మీకు. సో రిమైనింగ్ ఎంతైతే అంత ఆన్సర్ వస్తుందన్న. అంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 1127 వస్తుంది. 1127 కెల్విన్స్ వస్తుంది. సాల్వ్ చేయండి, అది మీరే సాల్వ్ చేయండి. Okay, using calculator. So this is the simple method. Next one now 10th problem ra. 10th problem also same ra. So adi mere solve chesandi na. 10th problem the resistance of copper wire coil is 4.6 ohm at 40 degrees Celsius. So R1 ichadra. R1 is equal to what? 4.6
64 ohm and the temperature is what? T1 is equal to 40 degrees Celsius. Similarly, R2 is equal to 5.6 ohm. Temperature is what? T2 is equal to 100 degrees Celsius. So, resistance of the copper coil is 4.64 ohm at 5 degrees Celsius and 5.6 ohm at 100 degrees Celsius. What is resistance at 0 degrees Celsius? What is the resistance at 0 degrees Celsius? R0 is the resistance of the conductor at 0 degrees Celsius. So R0 value find out chedam. Before going to find out R0, first of all we calculate alpha. Alpha is equal to, so R1 or R2 T1, R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. So this is find out the alpha value formula. Alpha is equal to R2 minus R1 by R1 T2 minus R2 T1. Already మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేశాను అనేది. So substitute చేసి alpha value find out చేయండి. Then using alpha, so R1 is equal to R0 1 plus alpha T1. ఈ ఫార్ములా చేసి R0 value find out చేయండి. చాలు. ఇక్కడ R1 తీసుకుంటే ఇక్కడ T1 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ R2 తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు T2 వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఏది తీసుకున్న ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. R1 కరస్పాండింగ్ T1 లేదా R2 తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ T2 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ R2 ఈక్వల్ టు R0 1 ప్లస్ ఆల్ఫా T2 ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. R1 తీసుకోవచ్చు లేదా R2 తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ R1 తీసుకుంటే ఇక్కడ T1, R2 తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ T2 తీసుకోవాలి. సో R0 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్లీ R1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఆల్ఫా T1. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన R1 T1 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడా, R0 వాల్యూ వస్తుంది. మీకు R0 వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే లైక్ 4 ఓం వస్తుంది. R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఓం. సో మీకు టెంపరేచర్ దట్ ఈజ్ R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందా, 4 ఓం వస్తుంది. సింపుల్గా ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మీరే సాల్వ్ చేసేయండి అన్న. ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం అన్సాటీ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. ఓకేనా? సో నేను ఎందుకు చేయలేదంటే ఫార్ములా రాశాను ఆల్రెడీ ఆ టైం చెప్పాను కాబట్టి మీరు సాల్వ్ చేసేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ కదా, జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 అన్న. ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. Two coils have an effective resistance of 16 ohm when connected in series. సిరీస్లో ఇచ్చాడంటారా. RS is equal to actually 2 coils కాబట్టి their individual resistances R1 and R2 that is equal to what? 16 ohm. 2 coils have an effective resistance means what? Net resistance nana. 2 coils have an effective resistance of 16 ohm when connected in series formula, and 3.75 ohm when connected in parallel. So parallel combination formula is R1 R2 by R1 plus R2. ఎంత వచ్చిందంటే అక్కడ 3.75 ఇచ్చాడు ఓం. 3.75 ohm when connected in parallel. Okay, find the individual resistances. Calculate చేయమన్నాను మమ్మీ. సో ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి R1 R2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సింపుల్ ఆల్రెడీ ఈ టైప్ మనం కెపాసిటర్స్లో చేసాం. సో R1 plus R2 వాల్యూ వాట్? 16. సో R1 plus R2 16 is equal to 3.75. So R1 into R2 is equal to 3.75 into 16. ఓకే, ఎంత వస్తుంది ఇది? 48 అంటే నియర్లీ 60 వస్తున్నాను. 60 ఓం. 60 ఓమ్స్ కూడా యాక్చువల్లీ 60 అట్లా రాసుకుంటారా. R1 ప్రొడక్ట్ వచ్చి R1 R2 ఎంత వస్తుందా? 60. ఓకేనా? సో 60 వస్తుందిరా. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటర్తో సాల్వ్ చేయండిరా. 60. సో మనకి R1 R2 తెలుసు, R1 plus R2 తెలుసు. యూజింగ్
R1 minus R2 a minus whole square formula. R1 minus R2 whole square is equal to R1 plus R2 whole square minus 4 R1 R2. సాల్వ్ చేస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇదే మీకు వచ్చేది. ఆల్రెడీ టైప్ చేసాం. R1 plus R2 ఎంత 16 whole square minus 4 into R1 R2 16. 16 are 256 are. Okay, this is 256 minus 240. And this is 16. This is what? R1 minus R2 whole square. So R1 minus R2 is equal to what? R1 minus R2 whole square value 16. R1 minus R2 that is equal to 4. So this is suppose this is equation number 1. This is equation number 2. So adding 1 plus 2. Adding 1 under 2. So R1 plus R2 is equal to 16. R1 minus R2 is equal to 4. So add చేస్తే cancel అయిపోయి 2R1 is equal to 20. R1 is equal to what? 10 ohm వస్తుంది. R1 value 10 అంటే R2 value ఎంతరా 6 కదా. Okay, so substituting R1 value in equation 1 from equation 1 R1 plus R2 is equal to 16. R1 value ఎంతరా 10 కాబట్టి 10 plus R2 is equal to 16 కదా. R2 equal to 16 minus 10 that is equal to 6 ohm. These are the R1, R2 values. So 10 under 6. 10 under 6 right. Okay. This is the 11th problem. Just a simple method. Okay, Nana? R1 minus R2 whole square is equal to R1 plus R2 whole square minus 4 R1 R2. Formula తీసుకున్నాను నేను. దీన్ని మీరు కావాలంటే సింప్లిఫై చేయండి. a plus whole square ఫార్ములా వేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనం మీకు ఇదే దీని ఎక్స్టెన్షనే వస్తుంది. R1 square minus R1 square plus R2 square minus 2 R1 R2. ఓకే, మనం కెపాసిటీలో చేసాం ఇది సేమ్. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 రా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. An unknown resistance is connected in parallel with a resistance of 4 ohm similarly. An unknown resistance is connected in parallel with a resistance of 4 ohm. Okay, suppose nana this is X unknown resistance ra parallel lo ichcharu. Deniki ra 4 ohm ichcharu. This is the 4 ohm. Okay, clear. Similarly, two other resistances of 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. This is 2 ohm and also this is what? 3 ohm are connected in parallel. Similarly, two other resistances of 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. Full stop. The effective resistance when these two combinations are connected in series. ఈ రెండింటిని ఏం చేశారా? సిరీస్ ఇచ్చారంటారా. Similarly, two other resistances of 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. Full stop. The effective resistance when these two combinations are connected in series is 3.6 ohm. R net ఇచ్చాడురా మనకి. ఎంత ఇచ్చాడురా? 3.6 ohm. Find the value of unknown resistance. Find the value of unknown resistance value మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఒకసారి చూడరా, two resistors. First one is unknown, second one is 4 ohm connected in parallel, and similarly to other resistance 2 ohm and 3 ohm also connected in parallel. Then these two combinations are connected in series. Effective resistance is 3.6 ohm. Calculate the unknown resistance X. Calculate the unknown resistance X. Okay, simple mana. You don't take combination parallel combination. So first parallel andam R1. So RP anukuntra. RP parallel. So enter parallel of 4x, that means formula in R1 R2 by R1 plus R. So that is equal to
R1 R2 R1 this is R1 x అనుకుందాం, R2 వాల్యూ 4 అనుకుందాంరా. సో 4x divided by 4 plus x. Is it clear? Yes. This is RP, first RP1 ఇది. అట్లాగే ఇది కూడా చూడండి అన్న, ఇది RP2 అనుకుందాం. దీంట్రా సేమ్ 3 into 2 6 divided by సేమ్ దీని కూడా నేను R1 R2 by R1 plus R2 అనుకుంటాను రా. ఇది R1 ఇది R2 అనుకో, జస్ట్ ఇమాజినేషన్, అజ్యూమ్షన్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్, సెకండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. R1 R2 వాల్యూస్ 3 into 2 రా, 6 divided by 5. ఓకే, క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు దేంట్లో ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో RS R net is equal to సిరీస్ కాంబినేషన్ RP1 plus RP2. సో R net, what is the value of R net? 3.6 already ichcharu. RP1 that is 4x by 4 plus x plus RP2 6 by 5. Okay na, clear. So LCM into LCM వచ్చి 4 plus x into 5 LCM. Okay, so 4 plus x 4 to cancel, 5 20x ఇది plus 5 cancel, remaining multiply 24 plus 6x. This is what? 3.6. Okay na. So ఇదంతా అక్కడికి 20x plus 6 26x plus 24 divided by సో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇది ఎంత? 20 plus 5x 20 plus 5x అన్న. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 3.6 is nothing but what? 36 by 10 కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? సో దీన్ని నేను సింపుల్గా 36 by 10 రాశాను రా. మీరు క్యాల్కులేటర్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. 3.36 into 10 power minus 1 దిగుకి వస్తే 36 by 10 అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్? 26x plus 24 divided by 20 plus 5x. ఓకే, క్లియర్. సో 2 5s are 2 18s are 18. ఓకేనా? సో 18 by 5 క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దామా? 18 2s 36, that is 360 plus 18 5s are ఎంతరా? 18 5s are 90. అంతేగా, 90 నా. 18 5s are 90x. 18 5s are 90, x is there, 90x. Similarly, that is on cross multiplication 26 into 5 ra. So 26 into 5 anta 30 130 ra. Okay, 130x plus 24 5s are 100 కదా. ఇంకా 20 10 120. ఓకే, సో 24 కరెక్ట్గా ఉందండి, 120 అది. దీని ఆ సైడ్ దాన్ని ఈ సైడ్ తీసుకొస్తే 360 minus 120 is equal to 130x minus 90x. ఎంత ఇది? 240. సో 240 is equal to ఇది ఎంతనా? 90 లెస్ అయితే 40, just 40x. 0 0 cancel. X value what? X is equal to simply 6 ohm. This is the unknown resistance. Simply X is equal to what? 6 ohm. Simple and also important. This is the important for theory. Important numerical for theory purpose. Okay, and also simple CET just 1 mark. Theory 5 marks. Okay, Nana? What is the value of X? 6 ohm.
6 ohm. Okay, next problem number 13. Problem number 13. 13 resistances. Each of resistance are connected in the circuit as shown in the figure. Okay, now figure meeku print avledha, figure draw cheskondi. Find the effective resistance between A and B. Find the effective resistance between A and B. 13 resistances, each of resistance capital R are connected in the circuit as shown in the figure. Idigo figure. Okay. Okay, this is the figure. Figure it like channel. So, how many resistors? 13 resistors. Okay, Nana. So total how many resistors? 13. So this is what A. This is the point B. Okay, 13 resistors. Each of resistance capital R connected in series as shown in the figure. Find the effective resistance between A and B. A and B, Nana. Okay. This is R. This is R. All capital R's. ఓకే, ఇట్లా ఇచ్చాడు సర్క్యూట్. సో కౌంట్ చేద్దాం. టోటల్ 1 2 3 రా, ఇది ఒక 3, మొత్తం 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా 4 సైడ్స్ 4 ఆర్మ్స్, 4 into 3 12. దిస్ ఈజ్ 13. రేపు ఒకసారి చూడాలి. ఇది 3 రా, 3 6, ఇది 6, 6 plus 6 13, 6 plus 6 12. దిస్ ఈజ్ 1 13, టోటల్ 13. So 13 resistors are connected as shown in the figure. Calculate the effective resistance between A and B. A and B effective resistance అడిగాడు అన్నమాట. ఓకేనా? effective resistance అడిగాడు. Calculate the net resistance between A and B అడిగాడు. సింపుల్ అనా. సో ఒకసారి చూస్తేనా ఈ రెండు సిరీస్ రానా, దీనికి ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అవుతుంది, అంతేగా. సో ముందు ఇది చేసేద్దాం మనం. ఇది ఒకటి చేసామంటే రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా సేమ్. ఇది ఏంటిది? ఈ రెండు సిరీస్, దీనికి ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ఈ రెండు సిరీస్ కాబట్టి R plus R ఎంత అవుతుందా? 2R అవుతుంది. ఈ 2R R ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో RP1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది డైరెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ చేసేస్తాను, డైరెక్ట్ రాసేస్తాను. R plus R 2R, 2R into R ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో 2R into R divided by 2R plus R 3R. So on R cancel out. So RP1 is equal to ఎంత అవుతుందా? 2R by 3 అవుతుంది, ఓమ్. ఓకే, ఇది RP1 ఈ బ్రాంచ్, ఈ ఆమ్ ఇంతవరకు ఈ సైడ్. అట్లాగే ఈ సైడ్ కూడా సేమ్ కదా. సో దాన్ని నేను RP2 అనుకుంటాను టోటల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో 2R by 3. సిమిలర్లీ RP3 2R by 3. ఇది అయిపోయిందా? ఇది కూడా క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్, అదే సేమ్ కదా, చేయట్లేదు ఏమి, డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు మీరు కూడా. 2R by 3. ఓకే, ఓమ్స్. ఓకేనా? దిస్ RP1, RP2, RP3, RP4. ఓకే, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ చూస్తేనా మీరు లైక్ దిస్ ఫైనల్ సర్క్యూట్.
మనకి this is R one resistor, this is also another resistor, this is another resistor, this is another resistor. Okay, this is what A, this is the B na. ఇదెంత ఈ పార్ట్ మొత్తం ఎంత ఒక రెసిస్టర్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ 2R/3. This is 2R/3, this is also 2R/3, this is also 2R/3, this is also 2R/3. This is R. Okay, చూడండి ఒకసారి ఎఫెక్టివేషన్స్ బిట్వీన్ A and B. ఇక్కడ చూడండి P, this is similarly Wheatstone bridge. P/Q equal to R/S, then current through galvanometer equal to 0. So P/Q equal to R/S అయితే P/Q equal to R/S కదా. సపోజ్ దీన్ని P దీన్ని Q అనుకున్నారు అనుకుంటా. సో ఈక్వల్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. P/Q సేమ్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ 1 ఆన్సర్. R/S సేమ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ 1 equal to 1. So P/Q equal to R/S. That is the balancing condition for Wheatstone bridge. At that case, current through galvanometer equal to 0. Suppose ఈ galvanometer పొజిషన్ అనుకుంటే కనుక current through galvanometer equal to 0 కదా, అంటే ఈ రెసిస్టర్ వర్కింగ్ లో లేదు, బట్ కరెంట్ రాదు. కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0 కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో దెన్ సో రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ వాట్. సో ఇది లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం జస్ట్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే ఈ రెండింటి సిరీస్, ఈ రెండింటి సిరీస్. So ultimate rearrangement like this. This is simple. This is A, this is B. So this is 2R/3 ra. This is also 2R/3. This is also 2R/3. This is also 2R/3. ఈ రెండింటి సిరీస్, ఈ రెండింటి సిరీస్, దీనికి అది ప్యారలల్, దట్ ఈస్ క్లోజ్. సో ఇది ఒకటి చేద్దాం చాలు. సో RS1 సిరీస్ కాంబినేషన్. So 2R/3 plus 2R/3, that is 4R/3. This is what RS1. Similarly RS2 series combination. ఇది కూడా సేమ్ ఎంతది 4R/3. సో ఈ రెండింటి ఫైనల్ గా ప్యారలల్ కాబట్టి ఫైనల్లీ R net is equal to RS1 into RS2 divided by RS1 plus RS2. Okay, okay nana. So R net value ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా మీరు. that is R net is equal to, సో ఎంత అవుతుందిరా ఇది RS1 ఎంత అవుతుందిరా 4R/3 into 4R/3. 4R/3 into 4R/3 whole divided by 4R/3 plus 4R/3, 8R/3 ra, 8R/3. So 4 into 4 16, R square by 3 into 3 9 into 3 by 8R. R and R cancel. 8 ones are 8 twos are, 3 ones are 3 threes are. So ultimately R net is equal to what? 2R/3. This is the final answer. 2R/3. 2R/3 is the final answer. Okay. That is the problem number 13. 2R/3. Okay, Nana. Next numerical problem. Next, there is problem number 14. Problem number 14. చూడండిరా, an electric current I passes through the circuit containing two wires of same material connected in parallel. So problem number 14, just a simple problem. An electric current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel.
Okay, parallel combination. If the lengths and radii of wires are in the ratio, length ratio L1 by L2 is equal to 4 by 3 and radius R1 by R2 is equal to 2 by 3 Then what is the ratio of currents passing through the wires? Okay, అంతే కదా. What is the ratio of current passing through the wires అడిగాడు, కరెంట్ రేషియో అడిగాడురా. సో రెండు వైర్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఉంటాయి కదా, ప్యారలల్ లో ఉంటాయి. సో ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ సేమ్, V1 ఈక్వల్ టు V2. సో I1 R1 is equal to I2 R2. V is equal to IR from Ohm's law. then two wires parallel లో ఇచ్చాడు కాబట్టి like this. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఏంట్రా, కరెంట్ వోల్టేజ్ సేమ్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో వోల్టేజ్ సేమ్ కాబట్టి V1 ఈక్వల్ టు V2 రాసానురా. సో దట్ ఈస్ V1 మీన్స్ I1 R1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I2 R2. సో I1 ఇంటూ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట్రా, రో ఇంటూ L బై A. Similarly I2 is equal to similarly I2 into R2 value and rho into L2 by A2. Okay na, same material కాబట్టి rho cancel, ratio is same na. What are you then what is the ratio of currents passing through the wires? I1 by I2 కావాలా. సో I1 by I2 is equal to, దీని సైడ్ తీసుకొచ్చాను, అది ఆ సైడ్ పోతుంది, L2 by A2 into A1 by L1. Okay, clear. So I1 by I2 is equal to L2 by L1 into A1 by A2 ఉందిరా. A అంటే ఏంట్రా, పై R స్క్వేర్ కదా, పై R స్క్వేర్ బై A2 అంటే పై R స్క్వేర్, 2 పై క్యాన్సిల్. సో అల్టిమేట్లీ I1 by I2 is equal to I1 by I2 is equal to what? L2 by L1. ఇక్కడ L1 by L2 ఉంది, ఎంత 4 by 3. L2 by L1 3 by 4. This is 3 by 4 into R1 by R2. ఎంత 2 by 3 whole square. 4 by 9 3 square. 4 cancel out. 3 1s are 3 3s are. Ultimately 1 by 3 answer. I1 by I2 value is what? 1 by 3. That is 1:3. What is the ratio of current passing through the wires? 1:3 now. Okay, next 15th numerical problem na. 15th problem na. What is the heat developed by heater in 5 minutes? Time is equal to what? 15th problem na. What is the heat developed by heater? Time is equal to 5 minutes. Sorry, what is the heat developed by heater in 5 minutes? 5 minutes. So 5 minutes means that is 60. T is equal to what? 300 seconds. What is the heat developed by heater in 5 minutes when it is connected to a supply of 220 volts? Okay, Nana. See. This is heater, this is supply. Okay, this is heater nana, supply of 220 volt supply ichadra, current pass avutundi heater loki. Okay, resistance of the heater anta ichadu, resistance of the heater R is equal to 50 ohm ichadu. Resistance of the heater వచ్చి 50 ohm ఇచ్చాడు. వాడు అడిగింది ఏంట్రా, సో వాట్ ఈస్ ద హీట్ డెవలప్డ్ బై హీటర్? యాక్చువల్లీ హీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్. హీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్. W is equal to VQ or H is equal to V into okay, V into Q అంటే ఏంట్రా, I by T. I by T lana. So H is equal to V into I and entra. I is equal to V by R kada into T, that is equal to V square by RT.
V square by R into T. So V value 220 into 220 divided by R equal to 50 into T 300. Okay, Nana? So double zero cancel out. V square by RT. Na? Sorry, this is a small mistake. Nana, I is equal to Q by T ra, Q is equal to I into T ra. Sorry, Q is equal to I into T ra. So remaining are same. So just wait, Nana. So H is equal to VIT ra, I is equal to QT kabatti. So I is equal to what? V by R according to Ohm's law into T. So V square by R into T. H is equal to V value entra 220 square kabatti 220 by R is equal to what? 50 cancel out into 300. So meeku final answer vachesina 290,400 joules వస్తుంది. అంత వస్తుంది మీకు 290,400 joules వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. నెక్స్ట్ 16th ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామన్నా. Okay, Nana, problem number 16 next. So that is a 220 volts and 100 watts bulb is connected across a 120 volts main supply. This is problem number 6. This is the small bulb. This is the main supply. Plus minus. A 220 volts 100 watts bulb rating. 220 volts 100 watts. 1000 watts, sorry, 1000 watts. So a 220 volts and 1000 watt bulb connected across the battery of 110 volts. This is 110 volts. ఇచ్చానా అంటే బల్బు 220 volts దాకా కెపాసిటీ ఉంది, అంటే 220 volts దాకా మెయింటైన్ చేస్తుందన్న. మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 220 కన్నా ఎగ్జిట్ అయితే బల్బ్ బర్న్ అవుతుంది. బల్బ్ అవుతుందా బర్న్ అయిపోతుందా. సో ఇక్కడ 110 కాబట్టి there is no problem. Okay, bulb will glow. So this is 1000 watts bulb, 220 volts capacity ఉన్న బల్బ్. అది ఎక్కడ ఇచ్చారా? 110 volts ఇచ్చాడు, మెయిన్ సప్లై ఇచ్చాడు. 110 volts మెయిన్ సప్లై. ఫుల్ స్టాప్. What will be the power consumed? What will be the power consumed అడిగాడు. సో ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది బల్బ్ అనేది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామన్నా. సో యాక్చువల్లీ పవర్ P is equal to VI power. So power of the bulb P is equal to VI nana. So P is equal to మనకి ఇక్కడ వాటేజ్ ఇచ్చాడు అండ్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి I is equal to V by R, that is equal to V square by R. So R is equal to what? V square by P. This is the resistance of the bulb. So resistance of the bulb find out చేద్దాం. So resistance of the bulb, resistance of the bulb, R is equal to V square by P. So R is equal to V square. నా V అంటే యాక్చువల్లీ ఇది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే బల్బ్ కి రాస్తుంది. బల్బ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే బల్బ్ డేటా తీసుకోవాలి. ఈ రెండు కూడా బల్బ్ డేటాస్. దాని వోల్టేజ్ ఎంత? 220 volts కెపాసిటీ ఉంది, 1000 watts ఉంది. సో V square కాబట్టి 220 into 220 divided by P 1000. 0 0 1 0 1 0 cancel. సో ఎంత ఇది? 484. 484 divided by 10, that is 48.4 ohm, and then that is the resistance of the bulb. Okay, so that is 48.4 ohm, that is the resistance of the bulb. Okay, ఇది దాని రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. సో సర్క్యూట్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది?
R is equal to resistance of the bulb ఎంత 48.4 ohm. ఇప్పుడు పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ వాడు అడిగింది ఏంటన్నా వాట్ విల్ బి ద పవర్ కన్జ్యూమ్డ్. పవర్ ఫార్ములా P is equal to ఇక్కడ V ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ V²/R. సర్క్యూట్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఇది, మెయిన్ సప్లై వోల్టేజ్ V నండి. పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ P is equal to V²/R. P is equal to V ఎంత 110, that is 110 into 110 by resistance ఎంత, రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 48.4. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్, సో మీరు సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఎంత వస్తుందంటే 250 వస్తుందండి. 250 వాట్స్ వస్తుంది. ఇంత పవర్ అది కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాగా. సో పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ వచ్చేసేసి ఎంత 250 వాట్స్. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రాబ్లం 16, problem number 16. Next one, problem number 17. Problem number 17. Okay. A 30 volts and 90 watts lamp is to be operated on 120 volts DC line. This is the similar problem like this. This is the lamp. Okay, Nana. ఎంత వాల్టేజ్ ఇచ్చాడా, మెయిన్ సప్లై ఎంత, ఇది మెయిన్ సప్లై వచ్చి 120 volts DC లైన్. 120 volts V వాల్యూ 120 volts DC సప్లైకి ఇచ్చాడు. బల్బ్ కెపాసిటీ ఇస్తే బల్బ్ వచ్చి 30 volts 90 watts బల్బ్. బల్బ్ మీద ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది కదా, మనం ఫిలిప్స్ బల్బ్ ఏదో ఒకటి జస్ట్ తీసుకుంటే షాప్లో దాని మీద ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తుంది 30 volts కెపాసిటీ, 90 watts కెపాసిటీ. 30 volts 90 watts lamp is to be operated on 120 volts DC line. Full stop. For proper glow, what resistor should be connected in series with the lamp? Okay, for proper glow, what resistor should be connected in series with the lamp? ఒక్కసారి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ చూడండి. బల్బు ఎన్ని వోల్ట్స్ రా, 30 volts కెపాసిటీ ఉంది అంతే. ఇక్కడ మనం ఇచ్చినంత 120 volts ఇచ్చాం. 120 volts డైరెక్ట్గా దీనికి ఇస్తే ఆటోమేటిక్ ఇది బర్న్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్లీ. ఓకేనా? అయితే వాడు ఏమన్నాడు, బర్న్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ రేంజ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో. సో ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో రావడానికి ఇక్కడ మనం బల్బ్ ఉండాలంటే మనకి ఒక, ఎందుకంటే ఇక్కడ 30 volts ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాం 120 ఇచ్చారు కదా. సో ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఇస్తే అవుతుందా, ఇక్కడ ఒక సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే ఈ 120లో కొంత ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ దానికి వెళ్తున్నాం, అప్పుడు బల్బు గ్లో ఇస్తుంది, ప్రాపర్ గ్లో. ఓకేనా? సో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్, దెన్ ఆఫ్టర్ కరెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ముందు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్ వచ్చేసి, రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బల్బ్ R is equal to V²/P రా. R is equal to V ఎంతరా, V వచ్చి 30 into 30 V² కదా, P వచ్చి 90. 0 క్యాన్సిల్, 3 1s are 3 3s are. So ultimately 10 ohm 10 ohm resistance of the bulb. Clear? So current antanda, current in the circuit. So current in the bulb, current ante avutundi. I is equal to P is equal to VA తీసుకుంటాను రా ఫార్ములా. కరెంట్ ఇన్ ద బల్బ్ P is equal to V into I. I is equal to what? P by V. I is equal to P ఎంతనా, P వచ్చి 90 watts, V ఎంత 30. This is current in the bulb na. 3 amps current flow. అంటే ఇది ఉన్న ఎంత కరెంట్ వచ్చేసి
కరెంట్ వచ్చేసి I is equal to 3 amps కరెంట్ ఫ్లో. సో ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్? ఓకే, సో ఎందుకంటే సిరీస్లో ఇక్కడ మనకి ప్యారల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ప్యారల్ ఇచ్చినా బర్న్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఎంత ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది, అందువల్ల అది బర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సేమ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కూడా అయిపోతుంది. అందువల్ల సిరీస్ వేస్తే ఏమవుతుంది, సిరీస్ వేస్తే వోల్టేజ్ అనేది యాడ్సప్ అవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యాడ్సప్. కాబట్టి నేను ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్? సో RS be the series resistor. RS be the resistor connected in R dash అనుకో. R dash be the resistor connected in series for proper glow. సో ఇక్కడ ఒక సిరీస్ రెసిస్టర్ ఇచ్చాను రా, సో ఇక్కడ ఇస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ R dash. ఇక్కడ కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయ్యి మిగతా దానికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుందో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ R dash with the resistor connected in series for proper glow. Current I is equal to E by R plus R. R plus R dash. So E is nothing but V nana. V by R plus R. R plus R dash. R dash is series. R is in the resistance of the bulb, already we know. Resistance of the bulb is 10 ohm. So I is equal to 3. V is equal to 120 ra, divided by R plus R dash. R is 10 plus R dash. So 3 ones are 340s are. Okay. So that is 10 plus R dash is equal to ఎంత అవుతుంది అనేది 40 అయింది. R dash ఎంత అయిందిరా, ఎంత అవుతుంది మనకి 3 కదా, 40 కరెక్ట్ ఉందా. 10 plus R dash. So R dash is equal to 40 minus 10, that is 30 ohm. ఓకే, 30 ఓం రెసిస్టర్ మనం సిరీస్లో ఇస్తే ఏమవుతుందిరా, ఇది ప్రాపర్ గ్లో అవుతుంది. ఎందుకంటే కొంత వోల్టేజ్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది, రిమైనింగ్ దీని కెపాసిటీ 30 వోల్ట్సే, ఇక్కడ 120 ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కొంత ఇప్పుడు 30 వోల్ట్స్ ఆడపోతే ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది, ఇంకా అప్పుడు 90 అవుతుంది. అక్కడ 90 అనేది ఎస్ కరెక్ట్, 90 ప్లస్ 30 120 కరెక్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో 30 ohm resistor should be connected in series with the bulb, with the bulb na. So nu kavalante just oka check it. So R dash వచ్చి 30 వచ్చింది. V is equal to IR అంటాం మనం సింపుల్ గా. V is equal to I ఎంతరా, ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. I ఎంతరా 3 కదా, I వచ్చి 3. R dash ఎంతరా, ఎంత వచ్చిందో మనకి ఆల్రెడీ 30 వచ్చింది. V is equal to 3 into 3 90 volts. ఓకే, సో ఇక్కడ 90 volts అవుతుంది, ఇది ఒక 30, టోటల్ వచ్చి 120. క్లియర్. సో బల్బు పర్ఫెక్ట్గా గ్లో ఇస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ R డాష్ దగ్గర 90 volts డ్రాప్ అయిపోయిందనా, మిగతాది 120లో 90 ప్లస్ 30, ఇది కెపాసిటీ 30 volts ఆటోమేటిక్గా. అందుకనే ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో వోల్టేజ్ బల్బ్కి, ఆటోమేటిక్ బల్బ్ ఏమవుతుంది, బల్బ్ లోపల ఉన్న టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ బర్న్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. R dash with the resistors should be connected in series for proper glow. Okay, next one now. That is problem number 18. 17 completed. Problem number 18 గా చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 18 similar problem. Okay, 2 electrical bulbs 40 volts and 200
40 watts and 200 volts, two electrical bulbs na. Clear? So two bulbs ra. This is one bulb, this is another bulb. This is first bulb, second bulb. Okay na? Two electrical bulbs, 40, this is 40 wattage, 200 volts the capacity, 200 volts. ఇదిరా 100 wattage, కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎంతరా, ఇది కూడా 200 volts, 200 volts are connected in series లో ఇచ్చారు. What is the maximum voltage that can be applied across the combination without fusing either bulb? V maxima. ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే కన్నా ఇక్కడ ఎంత మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇస్తే ఈ రెండింటికి ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు, ఈ రెండింటికి కూడా ఫ్యూజ్ లేకుండా గ్లో ఇవ్వాలి. అంటే ఫ్యూజ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తారా, సపోజ్ హై వోల్టేజ్ కనుక పాస్ అయితే ముందేమవుతుంది ఇక్కడ ఫీజు కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ ఫీజు బర్న్ అయిపోతుంది, బల్బ్ అయితే ఆన్ అవ్వదు. సో మళ్ళీ బల్బ్ సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట, మళ్ళీ ఫీజు వేసుకుంటాం మనం సింపుల్గా. ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే ఇది కెపాసిటీ 200 volts, ఇది కూడా కెపాసిటీ 200 volts. ఓకే, ఇవి మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ ఇచ్చాడన్నా ఫీజు వేయకుండా ఉండాలంటే ఈ మ్యాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్ సప్లై చేయాలి. ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ voltage is accept na, current will be same. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఎంత ఇస్తే ఈ రెండు ఫీజు అవసరం లేదు, సేఫ్ సైడ్ ఉండాలి. అంటే జాస్తి ఇవ్వకూడదు, తక్కువ ఇవ్వాలంటే ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తారు. సిరీస్ కాంబినేషన్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V మ్యాక్సిమా ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ బట్టి, వీటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ బట్టి ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది జనరల్గా. ఇది 200 volts అనేది ఏంట్రా, బల్బ్ తినానా డ్రాప్ అయింది కాదు, బల్బ్ కెపాసిటీ. ఇది 200 volts బల్బు, ఇది కూడా 200 volts బల్బ్ రా. ఇక్కడ ఎంత ఇస్తే ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అయింది అన్నాడు. దీనికి ఫీజు అవసరం లేదు, ఫీజు వేయాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు. ఓకే, అంటే మనం ఇచ్చేది 200 కన్నా తక్కువ డ్రాప్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 200 కన్నా జాస్తి ఏంటంటే బల్బ్ బర్న్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఫీజు వేసుకోవాలి దానికి. ఇప్పుడు ఫీజు అవసరం లేదు, ఫీజులు లేవు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 200 కన్నా తక్కువ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయితే ఈ బల్బ్ ఉంటుంది, లేదంటే బల్బ్ బర్న్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వోల్టేజ్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ అక్రాస్ ద కాంబినేషన్ వితౌట్ ఫ్యూజింగ్ ఐదర్ బల్బ్. సో దేనికి ఫీజు లేకుండా ఉండాలంటే మనం ఎంత మాక్సిమం వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బల్బ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ బట్టే వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయింది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బల్బ్ R1 is equal to V square by P దా. సో V వచ్చి 200 into 200 divided by P ఎంత 40, 0 1 0 క్యాన్సిల్. ఓకే, R1 ఎంత వచ్చిందనా 1000 ohm రా. R1 వచ్చి 1000 ohm. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ బల్బ్. Resistance of second bulb R2 is equal to V square by P. ఇది సేమ్ కాబట్టి 200 into 200 divided by ఇది 100 volts, 100 watts, 00 cancel. ఎంత ఇది R2 ఎంత 2 into 2 400 ohm. ఓకే, దిస్ ఈజ్ R2, దిస్ ఈజ్ R1 అన్న. దాని రెసిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయింది. జాస్తి రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ డ్రాప్ అయింది ఇక్కడ R1 దగ్గర. ఇది R2, దిస్ ఈజ్ R1, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బల్బ్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ బల్బ్. ఓకే, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అప్పుడు 1400 ohm అన్న, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఓకేనా.
సో కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్, కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ రాస్తున్నారా, ఎంత కరెంట్ సర్క్యూట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ కరెంట్ విల్ బి సేమ్ కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V మ్యాక్సిమా బై R1 ప్లస్ R. అంతే మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ టోటల్ వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ మనం అప్లై చేసి డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R1 ప్లస్ R. సో V మ్యాక్సిమా మనకు తెలియదు నాన్న, డివైడ్ బై R1 ప్లస్ R2 ఎంత, R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ప్లస్ 1400. ఓకే క్లియర్, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయితే దీనికి ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఫ్యూజ్ వేయకూడదు మనం. ఓకే చూద్దాం. వోల్టేజ్ అక్రాస్ R1, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫస్ట్ బల్బ్, ఫస్ట్ బల్బ్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫస్ట్ బల్బ్. సో V1 is equal to I into R1. అంతే కదా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫస్ట్ బల్బ్ V is equal to IR ఫార్ములా. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫస్ట్ బల్బ్ V1 is equal to I into R1 అన్న. సో V1 మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్ దాన్ని నేను 200 తీసుకుంటున్నాను. 200 వోల్ట్స్ బల్బ్ కదా, సో అది 200 అనుకుంటే జస్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I ఎంత V మ్యాక్సిమా by 1400 into R1 ఎంత వచ్చి 1000. ఓకేనా, సో 00 క్యాన్సిల్ అవుట్, 0 కూడా క్యాన్సిల్ అవుట్. 14 2s are 28. ఓకేనా, 14 2s are ఎంత 20, that is 280, that is equal to what, V maximum. సో ఏమొచ్చింది, నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, V maximum వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చింది, 280 వచ్చింది. నేను ఏం తీసుకున్నాను, వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR1. V1 అంటే నేను ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయింది అనుకో, ఎందుకంటే దీని కెపాసిటీ ఎంత ఉంది, 200 ఉంది. అంటే మనం దానికి 200 ఇస్తే తట్టుకునేది బల్బ్ బర్న్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ 200 ఉంది. సో వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ V1 ఈక్వల్ టు IR1, దట్ ఈస్ V1 అని తీసుకున్నాను 200 కాబట్టి నేను ఇక్కడ 200 డ్రాప్ అయింది అనుకున్నా జస్ట్, ఎందుకంటే బల్బ్ ఫ్యూజ్ ఉండాలి. వితౌట్ ఫ్యూజింగ్ అన్నాడు, ఫ్యూజ్ వేయలేదు. ఫ్యూజ్ వేయకుండా ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అది, ఫ్యూజ్ వేయకుండా దాని కెపాసిటీ 200 దాకా మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ నేను 200 డ్రాప్ అయిందని జస్ట్ అజ్యూమ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే 200 కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి 200 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR, I వాల్యూ V మ్యాక్సిమం 1400 ఇంటూ 1000, R1 వాల్యూ 1000. V మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చిందన్నా 280 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం వచ్చి 280, ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయింది 200 అని చెప్పేసాం మనం ఆల్రెడీ, 200 వోల్ట్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉందిరా 80 ఎస్ కరెక్ట్, 80 వోల్ట్స్. ఇక్కడేమో 200 వోల్ట్స్, ఇక్కడేమో 80 వోల్ట్స్. టోటల్ ఎంత వచ్చి, టోటల్ ఎంత, టోటల్ వచ్చి 280 వోల్ట్స్. అప్పుడు రెండింటికి ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ 200 దాకా ఉండిద్ది, ఉందన్నా 200 ఇస్తే తట్టుకునిద్ది. కానీ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది 80నే, ఇక్కడ 200 వస్తుంది. టోటల్ వచ్చి 280. రెండింటికి ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు, ఇది బర్న్ అవ్వదు అది బర్న్ అవ్వదు. దీని కెపాసిటీ 200, దీని కెపాసిటీ 200. అయితే మనం ఇచ్చేది ఎంత, దీనికి 200 వెళ్ళిపోతుంది, దీనికి ఓన్లీ 80. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ గ్లో ఉంటుంది, ఎక్కువ గ్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే 200 తీసేసుకుంటుంది. సో రెసిస్టెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ వచ్చి 280 ఫర్ ప్రాపర్ గ్లో వితౌట్ ఫ్యూజింగ్. దీనికి మనం 200 ఇస్తాం, దీనికి 80 వోల్ట్స్ ఇస్తాం. దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో V మ్యాక్సిమం వచ్చి 280 వోల్ట్స్, 280 వోల్ట్స్, 280 వోల్ట్స్. సో ఇప్పుడు 280 ఇచ్చామంటే ఇక్కడ దేనికి కూడా ఫ్యూజ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి 200 వెళ్ళిపోతుంది, దానికి 80 వెళ్ళిపోతుంది, 80. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ప్రాబ్లం రా, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 19. ప్రాబ్లం నెంబర్ 19, వర్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 19. Problem number 19. A fuse wire with radius 1 millimeter. Radius ఇచ్చాడ్రా,
R1 equal to 1 millimeter. Blows at current ఇచ్చాడు ఎంత 1.5 amps. What must be the radius of the fuse wire? R2 value find out చేయమన్నానా. అయితే what must be the radius of the fuse wire of same material to blow at 3 amps? So important for CET 1 mark. Okay, just fuse wire with radius 1 millimeter blows at 1.5 ampere. What must be the radius of the fuse wire of same material to blow at 3 amperes? Okay, blow at 3 amperes. Okay, na? So ఇక్కడ మనకి వైర్ కాబట్టి అది ఫ్యూజ్ వైర్ విత్ రేడియస్ 1 millimeter blows at 1.5 ampere. What must be the radius of the fuse wire of same material? Same material అంటే resistivity same and heat developed also same. Okay, same material కాబట్టి heat developed is same. Heat is same. So H1 is equal to H2. ఈ వైర్లో హీట్ ఎంత ఉందో ఆ వైర్ కూడా అదే హీట్ డెవలప్ అవుతుందా. సో I² RT H is equal to I² RT ఫార్ములా. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఏంద్రా హీట్ అంటే వర్కే. సో W is equal to or H is equal to V into Q నా. V into Q అంటే IT దా. సో V into I అంటే V by R దా. V by R. సో మనకు కావాల్సింది ఏంద్రా ఐలో కావాలి కాబట్టి ఒక నిమిషం V is equal to IR రాయండి. V is equal to IR into I into T. సో I² RT ఇది రాశాను నేను జస్ట్. ఓకే, I² RT, దిస్ వన్ ఆల్సో I² RT. సో ఫస్ట్ వైర్లో కరెంట్ I1, రెసిస్టెన్స్ R1, I2 R2. సేమ్ టైం ఇంటర్వల్ కాబట్టి సేమ్ టైం విల్ బి క్యాన్సిల్ అవుట్. A fuse wire with radius 1 millimeter blows at 1.5 ampere. What must be the radius of the fuse wire of same material to blow at 3 amps? So, nana I1 square by I2 square is equal to R2 by R1. R2 by R1. So, R2 by R1 value ఎంత వచ్చిందా? I1 square by I2 square వచ్చింది. I2 square by I1 వచ్చింది. Okay. మనకి ఇక్కడ సేమ్ మెటీరియల్ సేమ్ వైర్ కాబట్టి ద రెసిస్టివిటీస్ ఆర్ సేమ్. సో మనకి R is equal to rho into L by A, ఇంకా rho is equal to RA by L. RA by L. So resistivity is same, rho 1 equal to rho 2. So that is R1, A means pi R square na by L1. Okay. Fuse wire radius 1 blow and 1.1. What was okay? So length కూడా సేమ్ era R2 pi radius square by L. So pi L cancel out. So finally, so R2 by R1 is equal to what? ఇది సైడ్ పోతే అది సైడ్ వస్తుందా? R1 square by R2 square. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూస్తే మీరు వాడు అడిగింది ఏందా మనకు కావాల్సింది ఏంటన్నా, మనకు కావాల్సింది R2 కావాలి. సో R2 కావాలి. సో R2 కావాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే I1 square by I2 square is nothing but R2 by R1. సో సింప్లీ R2 by R1 వాల్యూ ఎంత రాసుకోవచ్చు మనం? I1 square by I2 square is equal to దీని ఇంకా రాసేదా. సో దట్ ఈస్ R2 by R1 value what? R2 by R1 is equal to I1 square by I2 square. I1 square by I2 square is equal to R1 square by R2 square. Okay. So అన్ని స్క్వేర్ రిమూవ్ చేస్తే సింపుల్ గా I1 by I2 is equal to R1 by R2. Okay. So I1 1.5 by I2 is equal to R1 1 millimeter. I2 కూడా ఇచ్చాడు 3 amps. I2 కూడా ఎంత ఇచ్చాడు? 3 amps ఇచ్చాడు. R1 ఎంత? R1 1 millimeter. మిల్లీలో ఉంచుకోండి. I2 R1 వచ్చేసి 1 millimeter. R2
R2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను R2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 దిస్ ఈజ్ 1.5. 1.5 ఇస్ నథింగ్ బట్ 3/2 కదా. 3/2 into 3 that is equal to 1 by R2. 3 cancel. So R2 is equal to ultimately 2 millimeter. 2 millimeter. R2 is equal to what? 2 millimeter. Cross multiplication. This is 1 millimeter. R1 value 1 millimeter. So R2 value is 2 into 1, 2 millimeter. That is the final answer. This is the problem number 19. Okay, Nana? Problem number 19. Simple. I1 square by I2 square equal to R2 by R1. No? So R2 by R1 value is Rasan. I1 square by I2 square. Okay, direct I proportional to R. Current direct proportional to radius రాసుకుంటే సింపుల్ గా I1 by I2 equal to R1 by R2 డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. ఓకేనా? Next, that is the last problem in this session, 20. Problem number 20. Problem number 20. In the circuit shown in the figure, heat produced in 5 ohm is 4.05 joules in a time t. ఇప్పుడు మనకి స్మాల్ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడనా, ఇది సర్క్యూట్లో స్మాల్ మిస్టేక్ ఉందిరా, ప్రింట్ అవ్వలేదు, అదేంటో చెక్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ 2 ohm అనా, ఇక్కడ 4 amps ఇచ్చాడు, అది మీకు పడలేదు రాసుకోండి. 4i సారీ, దిస్ ఈజ్ 4i కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. 4i కరెంట్ 4i. దిస్ ఈజ్ 6 ohm, దిస్ ఈజ్ 9 ohm, దిస్ ఈజ్ వాట్ 5 ohm. ఓకేనా? In the circuit shown in the figure, heat produced in 5 ohm is, ఇక్కడ హీట్ ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మనం H1 అనుకుందాం. ఎంత? 4.05 joules in a time t. What is the heat produced in 2 ohm coil? ఇక్కడ H2 అనుకుంది. H2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. What is the heat produced in 2 ohm coil in the same time interval? అదే టైం ఇంటర్వెల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సింపుల్ లాజిక్. 6 plus 9 ఎంత? 15. ఓకే, దిస్ ఇస్ టోటల్ ఈస్ 15. రబ్ చేసి 15 రాసేస్తాను. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ 15 ohm. ఒకసారి చూడండి, ఇది 4i, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 15 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత? ఇది 5 ohm. ఈ 4i ఇటు ఎంత వెళ్తుంది, ఇటు ఎంత వెళ్తుంది. ప్యారల్ కాంబినేషన్లో కరెంట్ యాడ్స్ డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, రెసిస్టెన్స్ దీనికి ఇది 3 times ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్ కరెంట్ 3 times వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది, జాస్తి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఈస్ 3i, ఇటు I ఓన్లీ I. సింపుల్ లాజిక్, ఓన్లీ I వెళ్తుంది. 4i కాస్త ఇటు రెసిస్టెన్స్ ఈ రెసిస్టెన్స్ కన్నా 3 times తక్కువ ఉంది. 5 into 3 15 కదా, 3 times తక్కువ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ జాస్తి వెళ్తుంది. 3i, ఆ సైడ్ ఎంత వెళ్తుందిరా? జస్ట్ I. టోటల్ 4i. మీకు ఇక్కడ 4i పడలేదు కదా, 4i రాసుకోండి ఫిగర్లో. సో కరెంట్ తెలిసిపోయిందిరా. ఓకే, ఇది H2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హీట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ H1 వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ దీన్ని R1 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ R2. రెసిస్టెన్స్ R2 సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్ కాబట్టి. ఓకే, H is equal to formula, H is equal to or W is equal to whatever it, V into Q. So V is equal to IR కాబట్టి Q is equal to IT. So ultimately I square RT. This is the heat formula in terms of current and resistances times ఏమన్నా. H1 is equal to I1 R1 same time interval. Similarly H2 is equal to I2 square R2 T. This is equation number 1, this is equation number 2 అనుకున్నారా. 1/2 చేయండి. H1 by H2 is equal to
I1 square R1t divided by I2 square R2t. సేమ్ టైం కాబట్టి టైం అవసరం లేదు కదా. ఓకే, సో H1 ఎంత ఇచ్చాడు? 4.05 డివైడెడ్ బై H2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1. సో మనం ఇక్కడ కేర్ఫుల్ చూడరా, ఇది H1. H1 కరస్పాండింగ్ కరెంట్ I1 అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ I1. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ అయింది, దిస్ ఈజ్ I2 అనుకున్నాను, దీన్ని I2 అనుకున్నాను, ఎందుకంటే H2 అనుకున్నాను కదా, దట్ ఈజ్ I2 అనుకోండి, జస్ట్ I2 = 4. ఓకే, I1 ఎంతరా? I1 is equal to 3i whole square, that is 9i square by I2 4i whole square, that is 16i square into R1 5, R2 దీని R2 అనుకున్నాగా 2, I square cancel. ఓకేనా? సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాంరా. ఇది 4.05 by H2 is equal to 9 into 5 45, ఇది 32. ఓకేనా? 32 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ H2 is equal to 4.05 into 32 by 45. ఓకే, మీరు సింపుల్గా సాల్వ్ చేస్తేనా, యాక్చువల్లీ 40 అంటే 0.9 సంథింగ్ అవుతుందా, ఇంటూ 32 కదా. సో సింప్లీ H2 వాల్యూ మీకు లైక్ 2.88 వస్తుంది జౌల్స్. 2.88 జౌల్స్ వస్తున్నాను మీకు, సారీ అంతే కరెక్ట్, 2.88 జౌల్స్ వస్తుంది అంతే రెజిస్టర్. ఇది 40 కదా, 9 సంథింగ్ వస్తుంది, 927 కరెక్ట్ అన్న, ఇంతే 2.88 జౌల్స్ యూజింగ్ క్యాలిక్యులేటర్. డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేసినా మీకు ఇంతే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్. H2 వాల్యూ 2.88 జౌల్స్ వస్తుందా. ఓకే, మీరు దిస్ ఈజ్ ద 20 ప్రాబ్లం నెంబర్ 20. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వచ్చి సిమిలర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరు సాల్వ్ చేసిండ్రా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.